అయితే ఇంకా సన్నిధిలోకి చేరుకోవాలనుకుంటున్నారో వారందరిని నడిపించమని అడుగుతున్నాం తండ్రి. ఇది నశ్వరాలతో నింపుతారని ఆశిస్తూ వేసినామని ప్రార్థించి వేడుకొనిచున్నాం తండ్రి. सफर रुकावटें कहीं होगी हर कदम आसान नहीं होगा ये सफर कदम
उठो जागो चलो, 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 हे उठो जागो चलो, उठो जागो चलो, उठो जागो चलो, उठो जागो चलो, जागो चलो, जागो चलो, उठो जागो चलो, उठो जागो चलो, फसल खाई कोई ना खोया खोया होगा, उठो जागो चलो, है मेरा फसल खाई कोई, मैं खोया खोया होगा, उठो जागो चलो, नहीं बुलावा है मेरा, कलेसिया खड़ी होगी हर जगह, हर जगह, पीढ़ियाँ खड़ी होगी एक साथ, एक साथ, जातियाँ खड़ी होगी एक साथ, एक साथ, सेना खड़ी होगी हर जगह, हर जगह। Praise the Lord. Welcome back to the second session. Let's all clap. Praise God. Okay, we all had food. Manchiga, I think everything is fine and up to your taste. Maybe, can I see nods, please, at least? Okay, no. Yes, okay, I hear some yes. So, we'll start our session with action songs. We have Chaku leading this action songs, and we had little time to prepare little actions, and our team is ready. We hope that you follow us. Little actions ante peddaga emundadu, just to wake us up from that drowsiness after lunch ante. Yeah. Okay. Can we all stand? Lazyగా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు, one after another. I know biryani is good. I liked it. I also feel sleepy, but stage మీద I'm having so much lights, so I'm focused. మీ అందరి మీద కూడా లైట్స్ వేస్తే నుంచుంటారంటే we'll put some lights on you. No? You want some lights on you? అన్న ఇక్కడ లైట్స్ అని వాళ్ళ మీద ఫోకస్ చేయించండి అన్న కొంచెం. Yeah, we request a little, only 2 songs. One might be new to you, but we'll repeat it twice so that you can sing with us. And the other one you already, every one of us know. And second Bardam. First we'll learn the song that we don't know. It is called Divana. Who all know the song Divana?
दीवाना मैं यीशु का. Yes, will ఎవరెవరికైతే వచ్చో please sing with us and do the action song that our team is doing. ఇదే బాగుంది. I want There you go, everyone to swing. sing with us, okay? 1, 2. दीवाना मैं यीशु का, मेरे होठों पे उसका नाम. दीवाना मैं यीशु का, दीवाने में डूबा हुआ. दीवाना मैं यीशु का, मेरे होठों पे उसका नाम. दीवाना मैं यीशु का, मेरे प्यार में डूबा मैं खोया मैं यीशु का है दीवाना मैं यीशु का है दीवाना. ओके ओके स्टॉप. ఓకే విన్నారు కదా ఫస్ట్ టైం. ఇప్పుడు మీరు అందరు మాతో చేయాలి. మేము మాకు కనిపించినంత వరకు అయితే ఎవ్వరు చేయట్లేదు. లిటిల్ స్టెప్స్. ఓకే విల్ సింగ్ ఇట్ వన్స్ అగైన్. విల్ స్టార్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద టాప్. వి రిక్వెస్ట్ యూ టు జాయిన్ విత్ అస్. లిరిక్స్ కనిపించట్లేదా అన్న? లిరిక్స్ దే కాన్ సీ సో దే కుడ్ నాట్ సింగ్ అంట. యా, whoever is interested please come up front and you can dance. It will be so lovely to see you all active. ఐ నో వి ఆల్ ఏట్ బిర్యానీ. అంత సుస్తుందని నాకు కూడా తెలుసు, నాకు కూడా సుస్తే ఉంది. బట్ అందుకే అందరు యాక్షన్స్ చేయాలా. సో ఐ వాంట్ ఎవ్రీ వన్ టు సింగ్ విత్ అస్ అండ్ డాన్స్ విత్ అస్, ఓకే? मेरे होठों पे उसका इनाम. दीवाना मैं यीशु का, उसके प्यार में डूबा हुआ. दीवाना मैं यीशु का, मेरे होठों पे उसका इनाम. दीवाना मैं यीशु का, उसके प्यार में डूबा मैं खोया मैं जिंदा रहूं. मैं यीशु का है दीवाना यीशु का है दीवाना. यीशु का यीशु का है दीवाना यीशु का है दीवाना. बातों को सुनता रहूं, अपनी मनमानी अब ना करूं. अपना दाएं ना बाएं मोड़ूं, तेरे प्यार में डूबा रहूं. तेरी बातों को सुनता रहूं, अपनी मनमानी अब ना करूं. अपना दाएं ना बाएं मोड़ूं, तेरे प्यार में डूबा रहूं. दीवाना मैं यीशु का, मेरे होठों पे उसका इनाम. दीवाना मैं यीशु का, मेरे होठों पे खोया मैं जिंदा रहूं. यीशु का है दीवाना यीशु का
तुझ में ही मिलता सुकून, तेरे प्यार में डूबा हूँ, दीवाना मैं इसका, तेरे होठों पे उसका ही नाम, दीवाना मैं इसका, तेरे प्यार में डूबा मैं खोया मैं जिंदा रहूं, इसका मैं दीवाना इसका मैं दीवाना। For the last time, yes, इसका मैं दीवाना इसका मैं दीवाना। Okay, how many of you guys know the song Milk? Drink the milk? Please raise your hands. How many of you know the song? సో ఇంతమందికి పాట తెలిసినప్పుడు మీరు యాక్షన్ చేయకపోతే న్యాయం కాదు, అది నాకు కాదు మీకు కాదు. ఓకేనా? ఓకే. We request in-house BYF to come forward. We request everyone to come forward and dance in the presence of Lord. Bring the milk, eat the word, and get stronger. Milk, drink the milk, eat the word, and get stronger. Mr. Postman said to me, copy of the Bible, the Bible to get stronger. Can't wait any longer. Mr. Postman said to me, copy of the Bible, the Bible will get stronger. Can't wait any longer. Shuba shuba, shuba shuba, yeah yeah. Shuba shuba, yeah yeah. Shuba shuba, shuba shuba, yeah yeah. Shuba shuba, shuba shuba, shuba shuba, shuba shuba, yeah yeah. Shuba shuba, shuba shuba, yeah yeah. Shuba shuba, shuba shuba, yeah yeah. Shuba shuba, shuba shuba. పాలు తాగండి పాలు, తినండి వాక్యం, దేవుని వాక్యం. పాలు తాగండి పాలు, తినండి వాక్యం, దేవుని వాక్యం. Mr. Postman వచ్చాడు, బైబిల్ గ్రంథాన్ని తెచ్చాడు, చదివి మనమందరం భగవంతులమవుతాము. Mr. Postman వచ్చాడు, బైబిల్ గ్రంథాన్ని తెచ్చాడు, చదివి మనమందరం భగవంతులమవుతాము. పల్లె 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 పాడు. Okay, I'm prepared, guys.
I hope I get a lot of things in the session. Yes, yes. It's okay, okay. Tell. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, that's how I meant it. I like it here. Okay. Six o'clock. Live. Okay.
Appreciation in once again.
Morning session. Something like
It is your word, so let's receive it.
ఎప్పుడైతే మా తాత మా ముత్తాత, నేను కూడా అట్లా అని అనుకున్నా. 1820లో మా ఫ్యామిలీలో ఉంటున్న ఫస్ట్ వ్యక్తి యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నారు. 1820 ఆంధ్ర కీర్తనలో సాంగ్ నంబర్ 1 అన్ని కాలంబుల, అది కూడా రాసింది మా తాతోళ్ళే. చాలామంది మంచి చరిత్ర. నేనేమనుకున్నా తెలుసా, నేను కాకపోతే క్రిస్టియన్ ఎవడరా అని అనుకున్నా. కానీ సువార్త నా దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత అర్థమైంది, ఎవడన్నా క్రిస్టియన్ అవ్వచ్చేమో కానీ నేను కాదు అని నాకు అర్థమైంది. ప్రియుడా, చాలా జాగ్రత్త.
ఈ రోజుల్లో కృప అలుసుగా మారిపోతుంది. వి టేక్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. ఏముంది, నన్ను రక్షించాలి. ఎంత ఎంత నీళ్ళుకొని వస్తామో తెలుసా, ఎంత నిక్కపొడుచుకొని వస్తామో తెలుసా, ఎంత కొవ్వుతో వస్తామంటే ఎట్లా ఒప్పుకుంటాం తెలుసా. ఒకరోజు ఒక కన్ఫెషన్ మెసేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రేయర్ చేయమన్నాం. వి ఆస్క్ పీపుల్ టు కన్ఫెస్ చేయమంటే ఒకడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ఏం ప్రార్థన? ఇట్ వాస్ అంటే ఇయర్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత December 31 వాచ్ నైట్ సర్వీస్లో ఆ కన్ఫెషన్ ప్రేయర్ జరుగుతూ ఉంది. దాంట్లో ఒక ఆయన ప్రేయర్ చేస్తున్నాడు. ఏం ప్రార్థన చేస్తున్నాడు? ప్రభువా, పొరపాటున గత సంవత్సరంలో ఎక్కడన్నా నేను గనక పాపం చేసుంటే నన్ను క్షమించంటే, నేను కళ్ళు తెరిచి చూసి ఎక్కడున్నాడు రా బాబు యుడు అని. పొరపాటున తెలియకుండా ఎక్కడన్నా పాపం చేసుంటే అంటే ఎక్కడ చేసావు కూడా తెలీదా? అంత ఇంటర్నేషనలా? అంత ఐటం గాడివా? ఎక్కడ చేసావు కూడా నీకు తెలీదా? ఆయనకున్నదంతా ఆయన ఖాళీ చేసుకున్నాడు. ఆయన నిన్ను పిలుస్తున్నాడు, నీకున్నదంతా ఖాళీ చేసుకోమని. ద డే గ్రేస్ బికమ్స్ నార్మల్, సంథింగ్ ఈస్ catastrophically wrong and chaotic in your understanding of salvation. ఏ రోజైతే కృప సామాన్యమని, అలుసని, మామూలని, చవక అని అనిపిస్తుందో, నీ రక్షణ గురించిన అవగాహనలో ఏదో బాగా తేడా కొట్టేసింది. గొర్రె మొట్టమొదట చేయాల్సిన పని ఏంటో తెలుసా? ఈ ప్రపంచంలో ఏ కాపరన్నా కావచ్చు, ఒక గొర్రెని పెంచుకున్నాడు అని అంటే దాన్ని ఎంత ప్రేమగా పెంచుకున్నా, ఎంత చక్కగా పెంచుకున్నా, చివరికి ఆయన గొర్రెతో చేసేది ఒకే ఒక పని. ఏ కాపరన్నా, హైదరాబాద్ కాపర్ కావచ్చు, నిజామాబాద్ కాపర్ కావచ్చు, కరీంనగర్ కాపర్ కావచ్చు, వరంగల్ కాపర్ కావచ్చు, నల్గొండ కాపర్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకే కాపర్ అన్నా కావచ్చు, ఇజ్రాయెల్ కాపర్ కావచ్చు, కాపరి చేసే చివరి పని ఏంటో తెలుసా? దాన్ని తీసుకెళ్ళి కట్టుకోడికి ఇచ్చేస్తాడు. ఏ కాపరన్నా చేసేది ఇదే పని. బైబిల్లో ఉంటున్న కాపరి మాత్రమే ఏమంటాడో తెలుసా? నిన్ను కటికోడు కోసం పెంచట్లేదు, నిన్ను నా ఇంట్లోనే పెట్టుకోవడానికి పెంచుతున్నా. ఐ విల్ డ్వెల్ ఇన్ యువర్ హౌస్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఫర్ ఎవర్. నేను సదాకాలము ఆయన ఇంట నివసిస్తాను. ప్రియుడా, ఆయన కృపను అర్థం చేసుకో. నువ్వు తప్పిపోయే గొర్రెగా ఉండకూడదు అని అంటే, ఇఫ్ యూ షుడ్ నాట్ అబ్యూజ్ గ్రేస్, దయచేసి ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ నెవర్ లూజ్ దట్ అమేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్. అందుకనే మీరు పాత ఓల్డ్ హిమ్స్ అంటే నాట్ ఆల్ ద సాంగ్స్, ఈ కాలంలో రాసే పాటలు నాట్ ఆల్ ద సాంగ్స్, అన్ని పాటలు కాదు కానీ మోస్ట్ పాటలు ఎట్లా పాడతారో తెలుసా? మొన్న మా దగ్గర ఒక కొత్తగా పాట పాడారు. ఏంటంటే నీవే 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 అని కన్నడలో దే వర్ సింగింగ్ సమ్ సాంగ్. నీవే 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 అంత అయిపోయిన తర్వాత ఎవడ్రాడు అని అడిగా. ఒక్కసారి ఏ సుబ్రహ్మణ్యానికి రాదా? ఎవడాడు? నీవే నీవే అంటే ఎవడాడు? ఏ పేరు పలకడానికి అంత కొవ్వా? ఏం పాటలు ఇవి? ఈ పాటల్లో నాకు తెలియక అడుగుతానండి, ఈ పాటల్లో హీరోయిన్కి పాడే పాటలు ఎగ్జాక్ట్గా మనం పాడుతున్నాం. ఏదో పాటలు, దరిద్ర పాటలు, ఓన్లీ ఇమోషన్. ఒకవేళ కనుక మీరిక్కడుంది ఇమోషన్లోకి మాత్రం వచ్చి నీ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వర్షిప్ చేయకపోతే, వేపాకు పట్టుకొని ఎగిరినప్పుడు పూనకం ఎట్టొస్తుంది కదా, అదే పూనకం వచ్చింది మీకు కూడా. ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ పూనకం. Worship is not emotion alone. Worship has an element of emotion, but it's not all about emotion. Worship అంటే ఏంటో తెలుసా? I love the worship that Abraham did. అబ్రహాంతో దేవుడు చెప్తా వచ్చాడు, నీకు ఒక్కగానొక్క కుమారుని తీసుకొని నేను చెప్పబో పర్వతం మీద దహన బలిగా అర్పించు అని అన్నప్పుడు వర్షిప్ అంటే ఏంటో తెలుసా? అబ్రహాం కదా మొదటి బ్యూటిఫుల్ వర్షిప్ని దేవుడికి అనుగ్రహిస్తూ వచ్చాడు. ద వర్డ్ వర్షిప్ అపియర్స్ ఫస్ట్ ఇన్ Genesis chapter 22, ఆదికాండం 22లో మొదటిసారి ఆరాధన అనే పదం మనకి కనిపిస్తుంది కదా. అక్కడ అబ్రహాంని కనుక ఒకవేళ మన స్టేజ్కి పిలిచి, సార్
ఒకవేళ అబ్రాహం గారే కనుక ఈ చలో 2026కి అన్ఫిల్టర్డ్ అనే యూత్ రిట్రీట్కి వస్తే, సార్ మీరు మా యూత్ రిట్రీట్కి రావడం, వీఆర్ సో ఆనర్డ్, వీఆర్ సో ఎస్టీమ్డ్, వి ఫీల్ యువర్ ప్రెసెన్స్ ఇస్ సో ఆగస్ట్ ఎమిడ్స్ట్ us. దయచేసి కెన్ యూ ప్లీజ్ లీడ్ us ఇన్ వర్షిప్ అని అంటే, షూర్ అంటాడు. పైకి తీసుకొని వచ్చి ఈ మైక్ చేతిలోకి ఇచ్చి, సార్ వర్షిప్ చేయండి సార్ అంటే అబ్రహాం ఏమంటాడో చెప్పనా? నాకు రాదు సార్ అంటాడు. సార్ మీకు రాదంటారేంటండి? వర్షిప్ అంటే మీ గురించే కదా సార్ మేము చెప్పుకునేది, మీకు రాదంటారేంటండి? తీసుకోండి సార్, మైక్ తీసుకోండి, వర్షిప్ చేయండి సార్ అని అంటే, నాకు రాదండి. అదేంటి సార్ రాదంటారేంటి? నాకు ఈ వాతావరణం కాదు, నాకు కొన్ని కావాలి ఆరాధన చేయ. సార్ మైక్స్ ఉన్నాయి సార్, బేస్ గిటార్ ఉంది సార్ కీబోర్డ్ ఉంది సార్, ఫ్లూట్స్ కూడా ఉన్నాయి సార్ ఇక్కడ ప్యాడ్స్ కూడా ఉన్నాయి సార్, ఇక్కడ డ్రమ్స్ ఉన్నాయి సార్, ఇంకేం కావాలి సార్ అని అంటే, ఆయన అంటాడు లేదు ఫర్ వర్షిప్ ఐ నీడ్ 3 things అంటాడు. వర్షిప్కి 3 విషయాలు, ఇంకేం కావాలి సార్? మైక్లు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి కదా, లైవ్ కూడా ఉంది సార్. ఆయన అంటాడు లేదు నాకు వర్షిప్కి 3 things కావాలి, ఉంటే నేను వర్షిప్ చేయగలను. ఏంటి సార్ ఆ 3 things అంటే, ఆయన అంటాడు నాకు తాడు కావాలి, నాకు కత్తి కావాలి, నాకు మంట కావాలి. ఈ 3 ఉంటేనే నేను వర్షిప్ చేయగలను. ఎందుకు సార్ ఈ 3 ఎందుకు సార్ అని అంటే, నేను దేన్నైతే ప్రేమిస్తానో దాన్ని కట్టేయాలి. నేను తాడుతో కత్తి తీసుకొని కచ్చ నేను దేన్ని ప్రేమిస్తాను దాన్ని చంపేయాలి. నేను ప్రేమించే దాన్ని కాల్చేయాలి. సార్ మరి పాటలు అవన్నీ నాకు రావు, మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అవన్నీ నాకు రావు, నాకు ఈ 3 ఇవ్వండి ఆరాధన చేసుకుంటా. నాకు మైక్లో ఆరాధన రాదు. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చాం? ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాం? లోకానికి ట్రెండ్ సెట్ చేయాల్సింది మనం, లోకం మనకి ట్రెండ్ సెట్ చేస్తుందా? రాను రాజుగుర్రం గాడిదేందంటే మనం కాదు. లాస్ట్ షీప్ ఎవరో తెలుసా? తప్పిపోయే గొర్రె ఎవరో తెలుసా? ఎవరు అనంటే, గ్రేస్ కామన్ అయిపోయింది, గ్రేస్ చీప్ అయిపోయింది, గ్రేస్ కాంప్లిసెంట్ అయిపోయింది, గ్రేస్ వరల్డ్లీ అయిపోయింది, పేరు మాత్రం మిగిలింది. లాస్ట్. నాకు తెలియక అడుగుతాను, నువ్వు ఒక్కడివే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు, ఈ లైట్స్ ఏవి లేవు, ఈ హీట్ ఏం లేదు, ఈ ఆడియన్స్ ఎవరు లేరు, ఈ బేస్ ఏం లేదు, ఈ మ్యూజికల్ సిస్టమ్, ఈ స్పీకర్స్ ఏం లేవు, నువ్వు ఒక్కడివే ఉన్నావు, అన్ఫిల్టర్డ్గా ఉన్నావు, నువ్వు ఒక్కడివే ఉన్నావు ఇంట్లో. నాకు తెలియక అడుగుతాను, ఎంతసేపు నీ ప్రభుని ఆరాధించగలవు? ఒకవేళ నువ్వు ఇంట్లో ఒక్కడిగా ఉండి చెయ్యకుండా ఇక్కడ ప్యూలో కూర్చొని ఒక సెన్సేషన్లోకి వెళ్ళిపోయావంటే, ఒక యుఫోరియాలో ఉన్నావు నువ్వు. ఒక పబ్కి వెళ్ళినా అదే ఫీలింగ్ వస్తుంది, ఒక కెసినోకి వెళ్ళినా అదే ఫీలింగ్ వస్తుంది, ఒక సినిమా చూసినా అదే ఫీలింగ్ వస్తుంది, ఒక స్టాండప్ కామెడీ షోకి వెళ్ళినా అదే ఫీలింగ్ వస్తుంది, ఒక ట్రాజిక్ డాక్యుమెంటరీ చూసినా నీకు అదే ఫీలింగ్ వస్తుంది. దీన్ని ఇమోషన్ అంటారు, దీన్ని వర్షిప్ అనరు. వర్షిప్ అంటే ఏంటో తెలుసా? నీ వ్యక్తిగత ఒంటరి జీవితంలో, నీ పర్సనల్ ప్రైవేట్ లైఫ్లో నిన్ను ఏ నేత్రము చూడనప్పుడు ఆయన మీద నీకుంటున్న ప్రేమ, ఆయనకు నువ్వు చూపిస్తున్న విధేయత, ఆయన కొరకు నువ్వు పోగొట్టుకుంటున్న త్యాగం, దీన్ని అంటారు ఆరాధనని. The moment you stop to appreciate love, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Last words ento telsa, we've no less days to sing his praise than when we first begun. 10,000 సంవత్సరాలు, కోటి సంవత్సరాలు ఆయన్ని ఆరాధిస్తూ ముగ్ధుడివైపోతావు. ఇక్కడ లేని అనుభవం అక్కడ ఎట్టొస్తుంది? రాదు. ప్రిడా, ఎన్ని రోజులైంది భయముతో వణుకుతో కూర్చొని, నన్ను ఎలా రక్షించావు ప్రభా, నన్నెందుకు రక్షించావు ప్రభా? నేనైతే ఎన్నిసార్లు ఏడ్చాను. ఇట్స్ నాట్ అంటే ప్రతిసారి కాదు, కొన్నిసార్లు నా జీవితంలో కూడా న్యూట్రల్ కనిపిస్తుంది, మామూలు కనిపిస్తుంది, బట్ ఐ ట్రై టు పుష్ బ్యాక్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. సిలువు గురించి చదువు, సిలువు గురించి ఆలోచించు, ఆయన త్యాగం గురించి ఆలోచించు, ఆయన నీ కొరకు పోగొట్టుకున్నది ఆలోచించు. ఎప్పుడైతే దాన్ని ఆలోచిస్తావో, దట్
that awesomeness, that fearfulness, that wonder, that astonishment, that amazement, that consummation, that super saturation, that crescendo. ఆయన సన్నిధిలో కూర్చొని ఆయనని ఒక్కడిగా కూర్చొని తృప్తిగా తనివి తీరా ఆయనని పొగుడుతూ ఆయన జ్ఞానాన్ని, ఆయన శ్రేష్టతని, ఆయన గొప్పతనాన్ని, ఆయన రమ్యతని, ఆయన గొప్పతనాన్ని, ఆయన వాత్సల్యతని, ఆయన కృపని, ఆయన మంచితనాన్ని, ఆయన కనికరాన్ని నువ్వు కూర్చొని as you soak in the attributes of God. బయటకు నువ్వు ఎట్లొస్తావో తెలుసా? చెమటలు కారిపోయి, చొక్కాలు తడిసిపోయి, గజ వణుకుతూ, భయమేస్తుంది నీ ప్రేమంటే, భయమేస్తుంది నువ్వంటే. I was in a worship conference, big worship conference, big, huge. దాంట్లో worship leader shouting at the top of his voice, how do you feel in the presence of God? అంటే కూర్చున్న వాళ్ళందరూ wow, great, wonderful. నేను ఒక్కసారి ఎక్కడికి వచ్చానరా నేను అని అనిపించింది. ఎందుకు తెలుసా? బైబిల్లో వీళ్ళని కలిసా, బైబిల్లో వీళ్ళ గురించి చదివా. యెషయా దగ్గరకు వచ్చాను. యెషయా దగ్గరకు వచ్చి, సార్ మీరేదో దేవుణ్ణి కలిశారంట, ఐజియాసిక్ టాపిక్ మాట్లాడొద్దురా బాబు. లేదు సార్, ఐజియా 6లో మీరు దేవుణ్ణి చూశారంట, దేవుని సన్నిధికి వచ్చారంట, మీ ఫీలింగ్ ఎట్టుంది అంటే, అన్ఫిల్టర్డ్గా చెప్పనా, పడిపోయింది అంటాడు. తడిసిపోయా అంటాడు. Woe unto me, for I am a man of unclean lips, and I live among people with unclean lips. అయ్యో నాకు శ్రమ, అపవిత్రమైన పెదవులు కలిగిన వాడిని, అపవిత్రమైన పెదవులు కలిగిన జనుల మధ్యలో నివసించేవాడిని. ఎన్ని రోజులైపోయింది దేవుని యాట్రిబ్యూట్స్ విని నీకు అమేజ్మెంట్ పుట్టి? ఎక్కడి నుంచి పుడుతుంది? షార్ట్ తిరిగేస్తానే ఉంటావు, రీల్ తిరిగేస్తానే ఉంటావు, నీకు తెలియకుండానే ఇన్స్టాగ్రామ్, నీకు తెలియకుండానే ట్విట్టర్, నీకు తెలియకుండానే వాట్సాప్, నీకు తెలియకుండానే ఇలా సోషల్ మీడియా బింజింగ్కి అలవాటు అయిపోయి నీకెక్కడ టైం ఉంది ఆయనలో అమేజ్ అవ్వడానికి? ఆయన పరిశుద్ధాత్మని తొక్కి అదిమేసి ఆయనని మౌనం చేసేసి ఈడకొచ్చి ఎక్కశకాల యాక్షన్ కాకపోతే ఆయన సన్నిధికి వస్తే భయం పుడుతుంది. ఎన్ని రోజులు అయిపోయింది కూర్చొని ఆయన సన్నిధిలో. యు వేర్ అమేజ్డ్ ఎట్ హూ గాడ్ ఈస్. ఒక గొర్రె తప్పిపోకుండా ఉండాలంటే దానికి కావాల్సిన మొదటి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే, ఇట్ షుడ్ నెవర్ స్టాప్ బీయింగ్ అమేజ్డ్ ఆఫ్ హూ ఇట్ షెపర్డ్ ఈస్. దాని కాపర్ ఎవరో చూసి విభ్రాంతి చెందుతూ ఆశ్చర్యపోతూ బ్రతికేయడమే. దీన్నే ఎఫెసీ 3లో అంటాడు, యేసు ప్రభు యొక్క ప్రేమ యొక్క ఎత్తు, లోతు, వెడల్పు ఎట్టిదో సమస్త పరిశుద్ధులతో కలిసి తెలుసుకోవడం. యు కమ్ అలాంగ్ విత్ ఆల్ ద సెయింట్స్ టు నో అండ్ గ్రాస్ప్ హౌ హై, హౌ డీప్, హౌ వైడ్ ద లవ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఈస్. ఎంత అద్భుతమైన క్రీస్తు. సెకండ్ థింగ్, the moment you stop being amazed, something is wrong. The second thing, the moment you stop being corrected by the truth, there is something wrong. కాపరి అనేవాడు నిన్ను కొడతాడు, నిన్ను సరి చేస్తాడు, నిన్ను బాగు చేస్తాడు. ఇటు కాదు, ఇది కాదు అని చెప్తాడు. he has the guts to tell it, he has the prerogative to tell it, he has the right to tell it, he has the eligible to tell it. నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు అని చెప్పే అధికారం ఆయనకు ఉంటుంది. అదే ఈ వాక్యము. ఈ వాక్యం చెప్తే నువ్వు చేసేది కరెక్టా తప్పా. ఒకవేళ గనక గత కాలంలో నువ్వు వెనక్కి తిరిగి చూసి నువ్వు చేసేది తప్పు అని బైబిల్లో ఎక్కడ నీకు చెప్పలేదు అని అంటే, సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్. యు ఆర్ నియరింగ్ సంబడి బీయింగ్ లాస్ట్. థర్డ్ థింగ్, డిసిప్లిన్.
గొర్రె ఇష్టం వచ్చిన టైంకి లేవదు, ఇష్టం వచ్చిన తిందు, ఇష్టం వచ్చిన కాడికి వెళ్ళదు. కాపర్ చెప్పినట్టు నడుస్తుంది. హీబ్రూస్ చాప్టర్ 12 ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ చాప్టర్ అబౌట్ ద డిసిప్లిన్ ఆఫ్ ఎ షీప్. ఒక నిజమైన క్రిస్టియన్ యొక్క డిసిప్లిన్. 3 things: అమేజ్డ్ బై హిస్ లవ్, కరెక్టెడ్ బై హిస్ ట్రూత్, అండ్ ట్రైన్డ్ బై హిస్ డిసిప్లిన్. ఆయన ప్రేమతో ముగ్ధులైపోవడము, ఆశ్చర్యపోవడము, ఆయన సత్యంతో సరిచేయబడ్డం, క్రమశిక్షణ అలవాటు చేసుకోవడం. ఈ మూడిట్లో ఏ ఒక్కటి తగ్గిపోతున్నా సంథింగ్ ఈజ్ సీరియస్లీ రాంగ్ విత్ us. Shall we close our eyes? Close with a word of prayer. మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, నాట్ సంథింగ్, ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ విత్ us. కల్చర్ బట్టి, పల్స్ బట్టి, లోకం బట్టి, డిమాండ్స్ బట్టి, ఇమోషన్ బట్టి మాత్రమే కదలకుండా నీవెవరివో తెలుసుకొని దాన్ని బట్టి కదిలే జీవితాలు మాకు అనుగ్రహించి నేర్పిస్తున్నామని యేసు ప్రభు మా రక్షకుడి నామంలో అడుగుతున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, Anna, once again. Yeah. It's a really serious thing that we should consider. చాలా టైమ్స్ మార్నింగ్ కూడా అనుకున్నాం కదా, ఎంత ఈజీగా గాడ్స్ గ్రేస్ని గ్రాంటెడ్గా తీసుకుంటున్నాం అనేసి. బట్ వన్స్ వీ అండర్స్టాండ్ ద సీరియస్నెస్, డెఫినెట్లీ ఆ ఫియర్ అనేది మనకు ఉంటుంది. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ నాన్న ఇప్పటి నుంచి మనం ఇంకా కొంచెం స్ట్రాంగ్గా, వీ ఆల్ నో దిస్, బట్ వన్స్ అగైన్ ఐ బిలీవ్ ఇట్స్ డీప్లీ రూటెడ్ ఇన్ అస్. సో ఇది మన హార్ట్స్లో పెట్టుకొని మనందరం కూడా గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ వీ నీడ్ టు బీ రియలీ కేర్ఫుల్ ఆఫ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. సో యా, ఓకే, ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ క్లోజింగ్ ఇట్ నౌ. ఇంకేంటి క్లోజింగ్ ప్రేయర్, లెట్స్ హ్యావ్ స్నాక్స్ అండ్ లెట్స్ లీవ్. ఓకే ఓకే గైస్, మా వాళ్ళే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు గిఫ్ట్స్ ఇవ్వాలి అది ఇది అనేసి, మీరేమో నో రెస్పాన్స్. యు గైస్ ఆర్ ఓకే ఐ గెస్. ఓకే, సో ఎస్, ఓకే ఫైన్. ఓకే, భూపాల్ అంకుల్ ఈజ్ హియర్. ఓకే, శ్రీధర్ అన్న. ఓకే ఫైన్. కాంపిటీషన్స్ పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళందరూ ఎక్సైటెడా ప్రైజెస్కి? ఇంకా ఎస్ నో షుడ్ బి ఫైన్. ఓలే ఏం అరవకుండా ఎస్ ఆర్ నో షుడ్ బి ఫైన్. ఓకే, సో అన్న వాళ్ళు వచ్చేలోపు వన్ లాస్ట్ థింగ్, వీ డూ హ్యావ్ vote of thanks by our president. So I request our youth president Noel Barnabas to come forward for the vote of thanks. So once that is done, అన్న వాళ్ళందరూ వచ్చేస్తారు. We'll go with the prize distributions and we'll close it. Noel. Check. ప్రైజ్ లార్డ్ ఎవ్రీబడి. చాలా టైం అయిపోయింది, ఇప్పటికి మళ్ళీ ఓటర్ థ్యాంక్స్ ఏంట్రా బాబు అనుకుంటున్నారు. కొట్టేలాగానే ఉన్నారు. ప్రైజులు ఇచ్చేస్తాం, ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం రా బాబు, మళ్ళీ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఇవన్నీ. సో ఐఎమ్ బీవై ప్రెసిడెంట్ నోయల్ బర్నబాస్ నా పేరు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ డే. ఏమనుకోకండి, కొన్ని మర్చిపోతాను రాసుకొని వచ్చిన. సో డెఫినెట్లీ ఐ హోప్ దిస్ ఈవెంట్ gave you something, I guess. So everybody, ఎవరైతే ఇక్కడ వచ్చారో, I think they gained something, right? Am I right? Great. So అలాగే I thank God our speakers for the day, so who came here to share us the word, for the wonderful word and workshops. Alage I thank our pastors
for the continuous support towards us. Also, our director, Sridhar Anna. So he was there almost చాలా టెన్షన్గా ఇంకా 2-3 days నుంచి అన్న చాలా కష్టపడి సో he made this day. Sridhar Anna, okay, is not available. It's okay. And I thank our executive committee, the complete executive committee గారికి thank them for their wonderful support. Alage who accepted this event and conducted their retreat and everything. ఇవన్నిటికి యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు ఐ థ్యాంక్ఫుల్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ దిస్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఆల్సో. అలాగే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చిన మా బీవైఎఫ్ పేరెంట్స్ అందరికీ థ్యాంక్స్. ఎందుకంటే ప్రాక్టీసెస్కి పంపడం కానీ పిల్లల్ని సో నైట్ అంతా లేట్ అయినా ఏమనుకోకుండా మా బాప్టిస్టర్స్ పేరెంట్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ దెమ్. అలాగే సో ఐ ఆల్సో థ్యాంక్ అవర్ one of our women who helped us in preparing the quiz, so getting the corrections and finalizing results also. Hopeful results will announced by Prakash. At the same time, I thank all the judges for singing competitions who were conducted. Thank you everyone. And I thank tech team. So major work anta tech team chesindi. You can see everything, the setup idanta. So we thank them, Jesse, Vivek. ఒక్కసారి give him a round of applause. 3 days నుంచి నిద్ర లేదు వాళ్ళకు. So they have done this wonderful setup to see you. Thank you Jesse and Vivek and tech team, everybody. And yes, end of the day మీరు లేకపోతే ఇది జరగదు. ఎంత మేము చేసినా యు ఆర్ ఆల్ ద మెయిన్ పర్సన్స్. మీరు వచ్చినందుకు we are all blessed and hopefully you are also blessed. So thanking ఇంకెవరన్నా మిస్ అవుట్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ మా బీవైఎఫ్ మెంబర్స్ అందరినీ ఒక్కసారి చలో అంటారా? యా, సో దే ఆల్ మేడ్, ఐ మీన్ 2 weeks నుంచి దే హ్యావ్ గివెన్ దేర్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్. వాళ్ళు లీవ్స్ పెట్టుకోవడం కానీ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నా స్టిల్ దే కేమ్ అప్. ఇంకా నేనే ఎక్కువ అవైలబుల్ లేని చెప్పాలంటే. So everybody they put their efforts and made this event wonderful. And so thank you. ఇంతకన్నా ఎక్కువ మాట్లాడదు కొడతారు. Thank you so much guys. Thank you. Thank you so much, President Garu. Okay, now last one, competitions prizes announce chestam. So I request our youth director Sridhar Anna and pastors kuda Solomon Anna, Sudhir Anna, also secretary, treasurer, President Garu, whoever is available, please help us. And also Bhopal uncle to come forward to announce the singing competition results. Hello, check. Uncle, Bhopal uncle. Yeah. Singing results announced, please. వైస్ ప్రెసిడెంట్ విజయ్ కుమార్ గారు, కమిటీ మెంబర్ సామ్రాట్ గారు, ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. ట్రెజరర్ జాన్సన్ గారు, ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్ ఉంటే ముందుకు వచ్చేసేయండి దయచేసి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ ఏంటిదో గుర్తుందా? క్యాష్ ప్రైజ్. ఓకే, మనీ అంట, రైట్. ఓకే, 1 to 3 3 to 1 ఎట్లా వద్దాం? 3 to 1 2 1 3 అంట. ట్రై చేద్దామే, కొంచెం కొత్త అని. ఓకే, 2 1 3 2 3 1 2 3 1 షుడ్ బి గుడ్. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ సెకండ్ ప్రైజ్. ఫర్ ద సెకండ్ ప్రైజ్ ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ Kathu Vijay Garu to come forward. Please.
ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. సింగింగ్ కాంపిటీషన్లో ముగ్గురు జడ్జెస్ ఉన్నాము. మేము ముగ్గురం మెలోడీ, మీ సింక్రనైజేషన్ గ్రూప్గా పాడారు కాబట్టి ఎంత సింక్లో పాడారు అది, రిథమ్, ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసి ముగ్గురం కలిసి తీసుకున్న డెసిషన్ ఇది. ఫస్ట్ నేను సెకండ్ ప్రైజ్ చెప్తా. ఫస్ట్ నా ఇష్టం, నేను జడ్జే. సెకండ్ ప్రైజ్ గోస్ టు ఎనీ గెస్? బాప్టిస్ట్ చర్చ్. వాళ్ళు పాడనే పాడలేదు. బాప్టిస్ట్ చర్చ్ యాప్రాల్. సెకండ్ ప్రైజ్ గోస్ టు బాప్టిస్ట్ చర్చ్ యాప్రాల్. Come first. Now, third prize goes to any guess? పాడిన వాళ్ళకి ఎలాగిస్తారు పాస్టర్ గారు? థర్డ్ ప్రైజ్ గోస్ టు హిస్ chosen one. His chosen one church. And now the big one. First prize goes to any guesses? BYF ki lene le. BYF lene le. First prize goes to Christian Fellowship Church, Gandhinagar. Thank you very much. I request Women's President Vasanta Akka to come forward to give the prizes. Blandinamma Aunty, Banu Akka, Vasanta Akka were instrumental in preparing the questions. So we give this privilege to our Women's President Vasanta Akka to share the prizes. క్విజ్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసే ముందు పేపర్ ఎలా ఉంటాయి గైస్? హార్డ్, ఈజీ, హార్డా, ఈజీయా? ఓపెన్ బైబిల్ పెట్టాం కదా, సో కొన్ని రూల్స్ పెట్టినాం అనమాట. కొంచెం టైం లిమిట్ తక్కువ చేసినాం అండ్ రెఫరెన్స్ రాయమన్నాం. బట్ స్టిల్ రిజల్ట్స్ ఇక్కడ చూసినాక చాలా అంటే వండర్ఫుల్ స్కోర్స్. ఓకే, యా, రియలీ అప్రిషియేటింగ్ ఎవ్రీ వన్.
సో ఓకే, ఇప్పుడు 1 2 3 3 2 1 2 3 1 3 2 1. ఓకే ఓకే ఓకే, స్కోర్ చెప్పాలా? స్కోర్స్ ఓకే ఓకే ఓకే, విల్ కీప్ ఇట్ కాన్ఫిడెన్షియల్. బట్ యా, ఫస్ట్ అందరికీ పార్టిసిపేట్ చేసిన అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ ఎఫర్ట్స్. ఓకే, థర్డ్ ప్రైజ్ గోస్ టు, అంటే ఏరియా చెప్పేస్తే కొంచెం ఈజీ ఉంది, బట్ దెన్ ఓకే, వితౌట్ ఎనీ డిలే థర్డ్ ప్రైజ్ గోస్ టు సిబిసి దేశాయిపేట్ వరంగల్. పైన ఉన్నారు. ఒకసారి డిమ్ లేవా? కిందికి వచ్చారా? ఓకే ఓకే, కొంచెం క్విక్ క్విక్. వాళ్ళు వచ్చేలోపు ఫస్ట్ సెకండ్ చెప్పేమంటారా? అన్ఫార్చునేట్గా ఇక్కడ రాయలేదు ఫోర్త్. రైట్, కొంచెం తొందరగా. సిస్టర్ రమ్య సండే స్కూల్ సూపరింటెండెంట్ దయచేసి పైకి రావాల్సింది. మీరు ఫస్ట్ ప్రైజ్. I wish our president would join by being given the final prize. Third prize will be given by Sister Ramya, Sunday School Superintendent, for this work. Okay. Okay, 2 more to go, and the second prize goes to Baptist Church Sanath Nagar. అన్నిట్లో 1 2 3 అన్నిట్లో వచ్చేస్తున్నాయి. ఓకే, ద సెకండ్ ప్రైజ్ గోస్ టు రెహబోత్ ప్రేయర్ హోమ్ ఎస్ఆర్ నగర్, ప్రేయర్ హౌస్ ఎస్ఆర్ నగర్. రెహబోత్ ప్రేయర్ హౌస్ ఎస్ఆర్ నగర్. యా, స్కోర్స్ రివీల్ చేయట్లేదు కానీ థర్డ్ ప్రైజ్ అండ్ సెకండ్ ప్రైజ్కి దెర్ వాజ్ వెరీ లెస్ డిఫరెన్స్. బట్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ కంప్లీట్ డామినేట్ చేశారనే చెప్పాలి, అంత డిఫరెన్స్ ఉంది ప్రైజ్ ఇంకా. బట్ ఓకే, అండ్ ద ఫస్ట్ ప్రైజ్ గోస్ టు ఎనీ గెస్సెస్ గైస్? గాంధీనగర్, రైట్. ఇంకా నాకు గాంధీనగర్ ఒక్కటే అనిపించింది, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చెప్తారేమో అని ఐఎమ్ జస్ట్ వెయిటింగ్. Okay, 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 okay. Okay, and the first prize goes to Centenary Hermon Baptist Church, Warangal. Pastor Anna, last. Pastor Anna, Solomon Anna.
Okay, I congratulate each and every team. They're leaving already. We have 3 more prizes, right? Early bird, longest distance, and highest count. Let's start with them. We'll start with early bird, okay? Yeah, we have early bird winners as from Baptist Church, Hayat Nagar. Vinay and Sion will actually చాలా ఎర్లీగా వచ్చారు. టైం చెప్పలేనంత ఎర్లీగా వచ్చారు, బట్ స్టిల్. తిమోతి అలా అన్న ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అన్న. To give the next prize, I also request Ravikant Anna also to come forward. Early bird winners, Baptist Church, Hayat Nagar. Anil Anna, please come forward. Yeah. Okay, we'll go with the longest distance one. Obviously, Warangal nunchi manaku clear cut answer, but koncham first vachina valli we are taking, right? 3 churches vachai from Warangal. Thank you so much, guys. Lot of effort you guys have put in. So, yeah, but it goes to CBC Warangal. ఉన్నారా గైస్? సిబిసి వరంగల్ ఉన్నారా? ఓ పైన ఐ డోంట్ థింక్ పైన లేరు కదా, పైన ఎవరు లేరు. రైట్. ఒక్కరే ఉన్నారా? Okay, now we have the last one as the highest count one, and this is from Christian Fellowship, Gandhinagar. ఎంతమంది వచ్చారు క్రిస్టియన్ ఫెలోషిప్ నుంచి? వండర్ఫుల్, 20 people from this church. Yeah, క్విక్గా వచ్చేయండి లాస్ట్ వన్. ఓకే, కొంత అందరు వచ్చేసేయండి. యా, విల్ జస్ట్ హ్యావ్ అ పిక్. యూ కెన్ కలెక్ట్ యువర్ ప్రైజ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, చాలా బిగ్ నంబర్లో వచ్చారు. Right, thank you guys. Thank you Anas. Thank you Anas. Okay, thank you. Okay, thank you everyone, those who all are supported for us here. Okay, and lastly, Noel Barnabas, you want to share? Yeah. Konni miss ayinayi things, so he'll be really quick, 1 or 2 minutes. Yeah. సారీ, అది మీరందరూ మా రీల్స్ కానీ ప్రమోషన్ వీడియోస్ చూసారా? ఎనీవన్ ఇక్కడ ఎంతమంది చూసారు? ఎక్సెప్ట్ శరత్నారోలు ఎవ్వరు, ఇక్కడ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్లో ఎవ్వరు చేతి లేపకండి, సీరియస్. ఓకే, ఐ సీ ఫ్యూ హ్యాండ్స్. మా ప్రమోషన్ వీడియో చూడలేదు అయితే దట్స్ ఓకే. నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ కావాలంటే స్క్రీన్ లేపిస్తే ఇప్పుడు. సో ఫాలో కొట్టండి బీవైఎఫ్ సనత్ గారిని, బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ చూస్తున్నాను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. సో ఇదంతా ప్రమోషన్ వీడియోస్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ మేము చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టినాం. దాన్ని ఇంకా
జెన్జీ అంటారు కదా, సో మా రింకీ ఈజ్ ద హెడ్ దానికి. రింకీ ప్లీజ్ స్టాండ్. సో ప్లీజ్ గివ్ హర్ వన్ హ్యాండ్ గర్ల్ అనుకోవాలి, తనే మొత్తం చేసింది. సో మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసి ఆ వీడియోస్ చేయడం కానీ దాని కొత్త అవన్నీ చేయడం కానీ, సో షీ డిడ్ ద వెరీ గుడ్ వర్క్. థ్యాంక్ యూ రింకీ. అండ్ ఆల్సో మనకు అరేంజ్మెంట్ చేసినందుకు రాజన్న కానీ, కుమార్ అన్న వారిని, అనిత్ అన్న కానీ, అండ్ వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్. చాయ్, టీ, బిస్కెట్ దానికి కానీ, ఫుడ్ అరేంజ్మెంట్స్ కానీ, సో దే డిడ్ ఇట్ వెరీ వెల్. అంతే, ఇంకెవరైనా మర్చిపోయి ఉంటే ఐఎమ్ రియలీ సారీ. ఐ థింక్ ఐ కవర్డ్ ఎవ్రీ వన్ రైట్. యా, ఫుడ్ సప్లై చేసిన ఐ డిడ్. యా, థ్యాంక్ యూ. యా, బెస్ట్ యాంకర్ ఎవరు? ప్రకాషా, జోనియా? హూ డిడ్ యూ లైక్? ప్రకాష్ నచ్చాడా? అసలు ప్రకాష్ హైట్ ఎంత చెప్పండి. మార్నింగ్ చెప్పినారు కదా, అట్లీస్ట్ నేను చెప్పేసా హైట్ ఎంత ఎవరికైనా తెలుసా? తప్పు. ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ చూడొస్తలేదు, నాకు అనిపిస్తలేరు ఇక్కడ ఎవరు. తప్పు. గిఫ్ట్ ఇస్తాం పక్కా. పోయేటప్పుడు నేను కింద నిలబడిస్తా గిఫ్ట్. 6'3" రైట్. ఎల్లో టీషర్ట్, బ్రాజిల్ గుర్తుపెట్టుకుంటా. నీకు నెక్స్ట్ ఈవెంట్లో కలుస్తాను నేను. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ. వీఆర్ రన్నింగ్ ఆఫ్ ద టైమ్. ప్రకాష్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రెసిడెంట్ గారు వన్స్ అగైన్. యా, ఇప్పుడు ఇంకా మనం క్లోజ్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఫన్ థింగ్స్ అన్ని పక్కన పెట్టేస్తే ఆన్ సీరియస్ నోట్ అగైన్ ట్యాగ్ లైన్, డూ రిమెంబర్ ఆ ట్యాగ్ లైన్, చలో లెట్స్ గో, విచ్ ఇస్ టు ఫాలో క్రైస్ట్. ఇది మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు కంటిన్యూ విత్ ఇన్ ద కమింగ్ డేస్. డూ ప్రే ఫర్ అస్. అండ్ we've got such a wonderful privilege, like our pastors, committee members, and also the speakers, word ద్వారా మాకు ఏది కావాలో ఆ ఇన్పుట్స్, ఆ బూస్ట్ ఎవ్రీ వీక్. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఎవ్రీ వీక్. సో బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ సనత్ నగర్లో ఇంకా యూత్లో కొంతమంది జాయిన్ అవ్వకుండా, ఐ మీన్ బికాస్ ఆఫ్ మెనీ రీజన్స్, బట్ యా, దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ అ గ్రేట్ ఫెలోషిప్ వాట్ వీ హ్యావ్. సో వేర్ వీ కంటిన్యూస్లీ గ్రో ఇన్ గాడ్ వితౌట్ ఎనీ డౌట్. సో విచ్ ఇస్ ప్రెటీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్, ఇంకా ఎవరైతే కంటిన్యూస్గా రావట్లేదో యూత్ ఫెలోషిప్కి, రైట్ ఆఫ్టర్ సండే సర్వీస్ విల్ బీ హ్యావింగ్ అ యూత్ ఫెలోషిప్. సో ప్లీజ్ డూ జాయిన్ us. And we'll be closing this session with a word of prayer by our senior pastor Solomon Anna and benediction. So I request everyone to stand on your feet. BYF on the run. Please come forward, BYF boys and girls. Glenn, come. Jesse. Sridhar garu. Vishwa. ఇంకెవరున్నారు అక్కడ? చక్కు, కమ్. ప్రార్థన చేద్దాం. పరిశుద్ధుడా, మా ప్రియ ప్రభువా, మీకు వందనాలు. ఈ రోజు అంతట్లో కూడా మీ అధికారాన్ని చూసాం. మీ పరిపాలనలో ఉండడానికి మాకు సహాయాన్ని దయచేయండి. మీ వాక్యం మా జీవితాల్లో పనిచేయడానికి విధేయత చూపించి లోబడ్డానికి పరిశుద్ధాత్ముడా మీ కృప చూపించండి. మమ్మల్ని అందరినీ మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటూ యేసు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకుంటూ ఉన్నాను తండ్రి, ఆమేన్. తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవుని దీవెన ఆశీర్వాదాలు మనకును, మన సంఘములకును, మన పరిచర్యలకును సదా తోడై నిలిచి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.
జోయల్. నిరీక్షణ